আপনাদের অনুবাদ যদি সঠিক হয় যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর একমাত্র প্রেরিত নবী ও রাসূল, তাহলে আজানের মাধ্যমে মুসলমানরা কোরআনকে অপমান করতেছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দেখুন, ভারতীয় গদি মিডিয়া, পলিটিশিয়ান এবং হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটেরা কিভাবে ইসলামকে টার্গেট করে, ইসলামের নামে মিথ্যাচার করে তাদের গদি রক্ষার জন্য কিছু অন্ধভক্ত তৈরি করতেছে। তাদের বিভিন্ন সময় ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে তারা টার্গেট করে থাকে। আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আজান। তারা আজানকে কিভাবে টার্গেট করে, আজানের অর্থকে কিভাবে ম্যানিপুলেট করে তারা তাদের কিছু অন্ধভক্তদের মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করে। तो यदि सेकुलर की बात करी ही जाए तो एक मुस्लिम भाई से करी जाए जो दिन में लाउड स्पीकर पे 5 बार ये नमाज कर रहा है, अशहदु इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक और कोई नहीं है, अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद और रसूल के अलावा कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है। तो यदि वो बात कर रहा है लाउड स्पीकर पे 5 बार यही सेम तो आप मुझे बताइए, इससे आप अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, हमसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि हमारा ईश्वर महान है और कोई ईश्वर है ही नहीं और कोई भगवान ही नहीं है, ये गलत है। इससे जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान और हमारे देवी देवताओं का अपमान। होगी 5 समय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमको लगता है जैसे हम गीत गा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रभु की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, वैसे ही उनके मदरसों से भी आवाज आती होगी, वैसे ही उनके मस्जिदों से भी आवाज आती होगी और वो भी परमात्मा की उपासना कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, इसका अर्थ समझ लो और शत्रु बोध को जानो, वो रोज इस बात को कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा इबादत करने योग्य कोई नहीं है और मोहम्मद के सिवा और कोई रसूल नहीं है। आपको 5 बार ये बताया जा रहा है, लेकिन आपके मन में ये बात नहीं घुस रही। क्यों? চলেন আজকে আজানকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। আজানের সর্বপ্রথম বাক্যই হচ্ছে আল্লাহু আকবার। এটা 4 বার বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ মহান। এখন আমরা ইসলামে আমাদের মহান ঈশ্বর আল্লাহ তাআলাকে সবসময় মহান হিসেবে উপস্থাপন করি। আমার মনে হয় প্রতিটি ধর্মই তাদের ঈশ্বরকে মহান হিসেবে উপস্থাপন করে। এখন যদি কেউ তাদের ঈশ্বরকে মহান হিসেবে মানতে না চায়, সেই ক্ষেত্রে আমার বলার কিছু নাই। তবে চলুন তাদের কিছু দ্বিচারিতা দেখা যাক। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बात देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। आप हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना, फिर बता रहा हूँ, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। এখন আপনি যদি আপনার ঈশ্বরকে নালায়েক মনে করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে তো আমার কোনো কিছু করার নেই। আর এটা কি ধরনের যুক্তি? আমি যদি একজন মানুষকে ভালো বলি, তার মানে পৃথিবীর অন্যান্য সকল মানুষ খারাপ? হ্যাঁ, মনে করেন একটা ক্লাসে 50 জন স্টুডেন্ট আছে, শিক্ষক যে কোনো একজনকে বললো যে তুমি খুব ভালো ছাত্র, তার মানে বাকি 49 জন কি খারাপ ছাত্র? এটা কি ধরনের আহাম্মকি যুক্তি? তার উপরে তিনি নিজেই এখানে একটি কথা বলেছেন, তারা যে হনুমান 40 তারা মাইকে হনুমানজির জ্ঞান এবং গুণের কথা বলে থাকেন, যে হনুমানজি জ্ঞান এবং গুণের সাগর। এখন যদি আমি আপনাকে একই যুক্তি দেই যে আপনি বলতেছেন হনুমান জ্ঞান এবং গুণের সাগর, তার মানে পৃথিবীর বাকি অন্যান্য সকলে অজ্ঞানী। এটা কি ধরনের আহাম্মকি যুক্তি? তারপরও কিছু অন্ধভক্ত আছে যারা এই ধরনের আহাম্মকি যুক্তি অকপটে বিশ্বাস করে নিবে, কোনো প্রকার ব্রেন খাটানো ছাড়াই। চলেন আজানের এবার দ্বিতীয় লাইনে যাই। আজানের দ্বিতীয় বাক্যটি হলো আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই বাক্যটি 2 বার বলা হয়, যার অর্থ হলো আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। এটা আমাদের ইসলামের মূল ভিত্তি, এটা আমাদের ধর্মের মূল ভিত্তি। এখন আপনার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমরা আমাদের ধর্মের মূল ভিত্তি পাল্টাতে পারি না। এটা শুধুমাত্র যে ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি তা কিন্তু নয়, এটা খ্রিস্টান, ইহুদি ধর্মেরও মূল ভিত্তি। ইভেন কি আপনাদের ধর্মেরও একই কথা বলা আছে। আমি স্ক্রিনে আপনাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে
অসংখ্য রেফারেন্স গুলো দিয়ে দিব, চাইলে আপনারা ক্রস চেক করে নিতে পারেন। এখন আপনাদের ধর্মেও সেম কথাই বলা আছে, ঈশ্বর মাত্র একজন, ইবাদতের যোগ্য মাত্র একজন। এখন আপনারা মানতে না চাইলে সেক্ষেত্রে আমাদের করার কিছু নেই, কিন্তু শুধুমাত্র আপনাদের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমি আমার ধর্মের মূল ভিত্তি পাল্টাতে পারি না। এবং স্ক্রিনে দেওয়া রেফারেন্স অনুযায়ী হিন্দু ধর্মের কেউ যদি আজানের এই বাক্যটির কে অস্বীকার করে থাকে, তাহলে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকেই অস্বীকার করলো। আশা করতেছি এই অংশটুকু নিয়ে আর কারো সমস্যা থাকার কথা নয়। এবার আসেন আজানের তৃতীয় অংশে। আজানের তৃতীয় বাক্যটি হলো আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলু, যার অর্থ আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী ও রাসূল। যত সমস্যা এই আয়াতটা নিয়ে, এই হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির প্রপাগান্ডা ম্যানেজাররা এই আয়াতের ভুল ভাল অনুবাদ করে নিজেদের মতো করে প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। এই আয়াতে কোনো জায়গায় বলা হয় নাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলার প্রেরিত একমাত্র রাসূল। তারা এই একমাত্র শব্দটি কোন জায়গায় পাইছে আমার তা জানা নেই। তারা তাদের নিজেদের মতো করে এই একমাত্র শব্দটি ব্যবহার করে তাদের যুক্তি দেখাচ্ছে যে ইসলাম ধর্মে আজানের এই আয়াতের মাধ্যমে সকল ধর্ম গুরুদেরকে অপমান করা হচ্ছে। আরে অন্য সকল ধর্মগুরুকে অপমানের কথা বাদ দেন, আপনাদের অনুবাদ যদি সঠিক হয় যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর একমাত্র প্রেরিত নবী ও রাসূল, তাহলে আজানের মাধ্যমে মুসলমানরা কোরআনকেই অপমান করতেছে। কারণ কোরআনে সরাসরি 25 জন নবী ও রাসূলদের নাম উল্লেখ আছে। এছাড়াও একটি হাদিস মতে ইসলামে 1,24,000 মোটামুটি 1,24,000 পয়গম্বরদের কথা বলা হয়েছে। যদি আজানের অর্থ এটাই হয় যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলার একমাত্র প্রেরিত রাসূল, তাহলে আজান ও একামতের মাধ্যমে দিনে কমপক্ষে 10 বার এবং না জানি মানুষেরা কত লক্ষবার এই কালেমাটা পড়ে, প্রতিদিনই কি মুসলিমরা তাদের কোরআনকে অপমান করতেছে? এর থেকে বড় হাস্যকর বিষয় আর কিছু হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। আজানের পরবর্তী দুইটি আয়াতে মূলত নামাজের জন্য এবং নিজ ও সমাজের কল্যাণের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। সুতরাং এই দুইটি আয়াত নিয়ে আশা করি কারো সমস্যা থাকার কথা নয়, এবং শেষ দুইটি আয়াত মূলত প্রথম দুইটি আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আশা করতেছি আজান নিয়ে আর কারো কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।